সঞ্জয় কুমার পয়রামাসিকে উত্তরীয় দিয়ে সম্বোধনা দিচ্ছেন এবং আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি মেমেন্টো ওনাকে দেওয়া হচ্ছে এবং তৎসঙ্গে একটি চারা গাছ দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এখনই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। তার পূর্বে দু একটি কথা বলে নিই। আগামীকাল যে কৃষি যে প্রাণী সম্পদের বিকাশের জন্য যে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এবং তা সম্পন্ন হবে, যারা যারা তাদের গরু ছাগল ইত্যাদির ভ্যাকসিন দিতে চান তারা অতি অবশ্যই তাদের নিজস্ব আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে সেখানে নাম নথিভুক্ত করাবেন এবং আমরা পরবর্তীকালে তাকে কোনো রকম কোনো সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। যেমন আমরা প্রাণী সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে আলোচনা করে এসেছি, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছুক হয় তাকে উন্নত মানের ঘাসের বীজ তাকে যাতে সুবিধা পাওয়া যায় এই জন্য আমরা এখান থেকে প্রস্তুতি নেব এবং ওনার আধার কার্ড সমেত নামটা আমরা বিএলডিও অফিসে পাঠাবো এবং সেখান থেকেই সব কিছু করা যাবে। এখন আমি আমাদের মঞ্চ সঞ্চালনার জন্য যিনি এসেছেন মাননীয় সঞ্জয় কুমার পয়রা মহাশয়কে আমার মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি। Hello. Good evening, everyone, and good evening, my beloved audience. In this beautiful evening ahead, at first I would like to thank you to all the dedicated, devoted, and active members of Poush Parban Mela, Khandrui, Milan Sangh and Pathagar. And it's my pleasant privilege to be here on the stage, on the dais, to be in front of you. And so I am very much fortunate to be here on the dais only because of the active members of Khandrui Poush Parban Mela and all the members. They helped me so much, and only because of them I'm here in front of you. So today's session is going to be very much exciting, very much thrilling, because since our childhood we have taught how to read and write English, but we have not taught how to speak English. English is not an alien, English is just a language. ছোটবেলা থেকে একবার ভেবে দেখুন, আমরা যেমনভাবে বাংলা শিখেছি, as we read and write to and to speak Bengali, our mother tongue, our native language, in this way we can also learn English. English is not a difficult language at all. But since our childhood we have been taught it is so much difficult and so much tough. So if you do not practice regularly, you can speak effortlessly. But it's a myth that I am going to burst tonight before you. So ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের এই মূল অনুষ্ঠানে অংশ হতে পারে নিজেকে খুবই ফরচুনেট বোধ করছি, খুবই লাকি মনে করছি। আশা করি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিতে পারবো, and using that you can also alter yourselves whenever you are going to talk, whenever you are going to interact with a person who is very much unknown to you. So thank you very much, and I would like to thank from the core of my heart to all the members once again. Thank you very much. As well as I would like to call all the students of might and who are here and who are awaiting at the backgrounds to come here on the dais before you. I would call them to come on the dais. Please come on the dais. Come forward. And back a row. Stand in a row. So now they will introduce briefly who are they. They are my students, and today, this beautiful evening, they are going to introduce themselves before you, and you will learn a lot, I hope so. So thank you very much. So now I'm going to hand over the microphones to them, and they will introduce themselves in briefly. Good evening, everyone. I am Sarananda Jana, and I am from Jankapur. Good evening everyone, I am Antara Maiti, I am from Jankapur.
Good evening, everyone. I am Sinchana Patra. I am from Pulida. Good evening, everyone. I am Ritambor Koida. I am from Bamonda. Thank you very much. So you can go now. Whenever I need you, Hello. then I will call you here on the terrace. Okay? So you may go now. Thank you very much. একবার ভেবে দেখুন, ছোটবেলা থেকে আমরা কম প্রচেষ্টা করিনি ইংরেজিতে কথা বলাটা, কিন্তু আমার মনে হয় ইংরেজিতে কথা বলাটা কোনো কঠিন বিষয় নয়, কারণ ছোটবেলা থেকে আমাদের সিলেবাসে যা রয়েছে, অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার সিলেবাস আমরা রিডিং আর রাইটিংটা ভালো করে করতে পারি। কিন্তু যখনই প্রয়োজন পড়ে কথা বলার ব্যাপারটা যখন আসে, অন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম উই ফিল নার্ভাস, আমরা কিন্তু ওই সময় অনেকটাই নার্ভাস ফিল করি। কিন্তু আমি মনে করি যে ইংরেজিটা কোনো কঠিন সাবজেক্ট নয়। অ্যান্ড ইউ উইল বি ওয়ান্ডার টু নো দ্যাট, আপনারা আশ্চর্য হবেন এটা শুনে যে মাই প্যারেন্টস দে বিলং টু দ্য ইলিটারেট সেকশন। মাই প্যারেন্টস আর ইলিটারেট, আমার বাবা মা দুজনেই কিন্তু নিরক্ষর, বাট উইথ ডিফিকাল্টিস, অ্যাকসেপ্টার্স অল দ্য ডিফিকাল্টিস, I came to know that English is not just a difficult subject at all. If you practice it regularly, then you can mastery over it. যদি আপনারা প্রচেষ্টা করেন তো যে কোনো সাবজেক্টই, সেটা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে, হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ, হোয়াট এভার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ, ইউ ক্যান মাস্টারি ওভার ইট। আপনারা কিন্তু যে কোনো ভাষার উপরে দখলদারি করতে পারেন, কিন্তু প্রয়োজন ওই ভাষাটাকে সঠিকভাবে ভালোবাসতে হবে। প্রথমে ভাষাটিকে ভালোবাসতে হবে, ওই ভাষাটির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। দেখবেন পড়া আর লেখার মতনই কিন্তু স্পিকিংটাও কিন্তু অনেকটাই এফোর্টলেস হয়ে যাবে, অনেকটাই সহজ মনে হবে। ওকে, সো হ্যাভ এ লুক এট দ্য giant skin, have a look at the LED skin, and I'm very much hopeful that you will be thrilled, you will be wondered how the language is going to be, and through some tips and tricks and some techniques and methods you will be immersed to taste the beautiful language English. Welcome to experience the amazing facts of English. ইংরেজিতে অনেক বুঝতে পারছি, কিন্তু মানে আমাকে এইটার জন্যই শুধু বলেছিলেন, হয়তো বলেননি কিছু সেরকমভাবে, বুঝতে পারলেন? আমাকে যদি বলে দিলে আমি সেরকমভাবে গাড়িতে একা চলে আসতে পারতাম। I make my apology. একটা শিশুকে যেমন ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে বড় করা হয় আমাদের সেই স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে, তেমনিভাবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে যদি আমরা ভালোবাসতে শিখি তাহলে কিন্তু ধীরে ধীরে সেটিও দেখবেন আপনার একেবারে ইউজ টু, আপনার একেবারে দাস হয়ে উঠবে। তখন ইংলিশেও কিন্তু এফোর্টলেসলি কথা বলাটা সহজতর হয়ে যাবে। ইংরেজি কেন, আমি শুধু ইংরেজির কথাই কেন বলছি, আমরা আমাদের মাতৃভাষাটা কেমন শিখেছি একবার ভেবে দেখুন। ছোটোবেলা থেকে আমরা প্রথমে কথা বলতে শিখেছি, তারপরে লিখতে, তারপরে পড়তে। তো ইংরেজিটাও আমরা তো সেইভাবে শিখতেই পারি ছোটোবেলা থেকে, একটু একটু করে সেই ফ্রেজগুলো, সেই ওয়ার্ডগুলো, ছোটো ছোটো সেন্টেন্সগুলো এইভাবে যদি আমরা মনে রাখি, আমাদের বাড়ির যে শিশুটি, যে বাচ্চাটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে, সেই গ্রোন আপ চাইল্ডটিকে যদি আমরা ধীরে ধীরে করে একটু একটু করে ধরাতে থাকি, তাহলে মনে হয় না যে ইংরেজিটা মোটেও কোনো কঠিন সাবজেক্ট। আমি আশাবাদী আজকে আমার ছাত্রছাত্রী যারা এসছে তারা অনেকটাই ক্ষুদে, তারা তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনাদের কিছু ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবে। আশা করি সেগুলো অনেকটা হেল্পফুল হবে। যদিও মনে রাখবেন, দ্য রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে। যে কোনো ভাষা, যে কোনো কিছু, যে কোনো স্কিলকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মাস্টার অফ দ্য স্কিল,
you have all the potential of the ability of the agility to mastery over anything, any skill. কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই স্কিলগুলোকে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ইউ হ্যাভ টু সেন্ড দেম টু ইউর রিটেন্টিভ মেমরি। ওকে, so thank you very much, ladies and gentlemen. I'm your host Sanjay Kumar Poida today in this beautiful evening. So now you are going to experience so much amazing facts of English language. Slide please. Have a look at the screen. What is written it? Well begun is half done. Adya prarambham. যে কোনো কিছু শেখার জন্য শুরুয়াতটা কিন্তু ভালো হওয়া প্রয়োজন রয়েছে, আর আমরা শুরুয়াতি দিকটাই কিন্তু ততটা মনোযোগী হই না। আমরা শুরুয়াতি দিকটাই অনেকটাই ইগনোর করে ফেলি, ওই জিনিসটাকে অনেকটাই কিন্তু এক্সট্রাক্ট করে দিই, ডিস্ট্র্যাক্ট চলে যায়, আমাদের ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় মাইন্ড, যে ছোটোবেলা থেকেই জিনিসটা আলাদা রকমভাবে আমরা মোটিভেট হয়ে যাই। ছোটোবেলা থেকেই যে কোনো জিনিসকে যদি আপনি নার্চারিং করেন, ওটাকে যদি সেইভাবে সুন্দরভাবে যদি আপনার লালন পালন করেন, তাহলে কিন্তু দেখবেন বড়োর দিকে সেটা কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সামান্য একটা রিয়েলিটির কথা বলছি। ছোটোবেলায় আমরা টিউশন দিতে বড় ভয় পাই, ইংরেজি হোক বা যে কোনো বিষয়। আমরা মনে করি 9 বা 10-এ গেলে, 11 বা 12-এ গেলে হয়তো টিউশনটা দিলে তখন কাজে লাগবে, বা ছোটোটাই যদি ভিতটাই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বড়োর দিকে গেলে আমাদের কিছু লাভ আছে কি? জাস্ট থিঙ্ক এট এ মোমেন্ট, একবার ভেবে দেখুন জিনিসটা। আই হোপ ইউ উইল থিঙ্ক ইট ডিপলি। গভীরভাবে একবার ভাবনা চিন্তা করুন যে ছোটোটাই কিন্তু, শুরুটাই কিন্তু সব থেকে ম্যান পয়েন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কল ইন ইউর মাইন্ড। সো ওয়েল বিগান ইজ হাফ ডান। শুরুটা অবশ্যই ভালো হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। আই হোপ ইউ হ্যাভ লার্নড ইট। স্লাইড প্লিজ। Yes, you can do it. You can do everything because you are unique, you are one of a kind, and you have everything that a human body should have. একজন মানুষের মধ্যে যা কিছু থাকার প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু আপনাদের মধ্যে রয়েছে, সব কিছু আপনাদের সেই গ্রোন আপ চাইল্ডের মধ্যে রয়েছে, সব কিছু রয়েছে আপনাদের সেই খুদে বাচ্চাটার মধ্যে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে বিলিভিং ইজ এভরিথিং। ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইউর চাইল্ড, ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইউর সেলফ টু ডু সামথিং দ্যাট ক্যান কনকার, দ্যাট ক্যান ট্রিয়াম্ফ ওভার এভরিথিং। Slide please. So here are few ways to improve communication skill in English. English is a language and you can learn it. Communication is a skill, you can learn it and you can acquire it through your continuous effort, continuous practice. So now we will see on the dais how to approach yourself, how to express your feelings, how to express your thoughts in front of the audience. And you will be amazed to know that only 25% all over the world can speak English, can tell their they can express their thoughts, they can express their feelings, and that kind of fear is called the glossophobia, the fear of public speaking. 20% of the world population can speak English language. Approximately 2 billion of people all over the world can speak in this language. According to the index, according to the statistics, 7,139 official language, amongst 7,139 official languages, English is the most dominating subject, most dominating language, and which is widely spoken all over the world. ইংরেজি সব থেকে বেশি কথা বলা হয়ে থাকে সারা বিশ্বে। প্রায় 2 billion পিপল স্পিক ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ এফোর্টলেসলি। একবার ভেবে দেখুন, 20% ওয়ার্ল্ডে যে পপুলেশন রয়েছে তার মধ্যে 20% কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলেন। আমরাও তো কথা বলি, আপনারাও বলেন। গুছিয়ে বলাটা সবার কাছে এফোর্টলেসলি হয়ে ওঠে না। অনেক সময় আমরা অ্যাকসেন্টে যখন যাই, যখন কথা বলার যে রীতি বা ধরন, দ্য ওয়ে অফ স্পিকিং, ওই জায়গায় অনেক সময় আমরা আটকে যাই। স্লাইড প্লিজ। So now I would like to call one of a student of mine to come on the dais to introduce himself. I would like to call Ritambar to come on the dais. Please give a round of applause, please. Please give a round of applause.
to encourage such little boy. Good evening, everyone. Now I am going to introduce myself. I am Ritambor Parda. I am from Bamonda. I am 11 years old. Currently, I am studying in class 4. I like to read storybooks and dislike watching TV. Drawing is my hobby and I am want to be a engineer in future. That's all. Thank you. Have a nice time. Thank you very much, Ritambur. And you have done it so wonderfully, you have spoken. So thank you very much for coming on the dais. So, giving introduction means expressing yourself before the audience, before the public. So you have to start with greetings and you have to end your conversation, you have to end your introduction with parting. So, যখন আমরা শুরু করব সেই সময় আমরা গুড ইভিনিং বলতে পারি, হ্যালো, হাই, এগুলো হচ্ছে গ্রিটিং, অভিবাদন করার যে শব্দগুলো। যখন আমরা বিদায় নেব সেই জায়গায় আমরা পার্টিংয়ের ক্ষেত্রে উই ক্যান ইউজ হ্যাভ এ নাইস টাইম, বাই, টাটা, সি ইউ নেক্সট টাইম, এই সমস্ত শব্দ আমরা ব্যবহার করতে পারি। আশা করি কিছুটা অন্তত রপ্ত করেছেন। প্রথমে যখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন করাবো, আমাদের নিজেদেরকে যখন অ্যাপ্রোচ করাবো কারো কাছে, ওই সময় কিন্তু বিশেষ করে এটা কিন্তু ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট, ইউ হ্যাভ টু রিকল ইট, সো প্লিজ মেমোরাইজ ইট। যখনই ইন্ট্রোডাকশনের পর্ব আসবে প্রথমে আমরা শুরু করতে হবে আমাদের এইভাবে, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং অল দ্য অডিয়েন্স, আর হ্যালো, হাই। যখন আমরা যখন আমরা অর্থাৎ বিদায় নেবার যখন পর্যায়ে আসবে, যখন আমরা বিদায় নিতে যাবো, whenever we are going to take part, তো ওই সময় কিন্তু আমাদের বলতে হবে বাই, গুড বাই, সি ইউ লেটার, হ্যাভ এ নাইস টাইম, এই সমস্ত কিছু। এটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের পর্ব, নিজের পরিচিতি দেওয়া, নিজের পরিচিতিটাকে কারোর সামনে তুলে ধরা। অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ভাইটাল পার্ট whenever you are going to approach the interview, whenever you are going to give your interview session. Okay? So now, have a look at the screen. There it is written interaction. Interaction means to approach someone who is unknown or known to you, and you have to shake his hand, or you can deliver some communication. You can start your communication. ধরুন আপনার সামনে কোনো ব্যক্তি রয়েছে, তার সাথে আপনি কমিউনিকেশন করবেন, তার সাথে আপনি ইন্টারেকশন করবেন, তার সঙ্গে আপনি মিলিত হলেন, তারপর তার সাথে আপনি কথা বলবেন। তো কিভাবে বলবেন, একটা কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওটাকে এখানে তুলে ধরবো। সো নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট রিতম্বর অ্যান্ড সিঞ্চনা টু কাম অন দ্য ডায়াস প্লিজ। রিতম্বর অ্যান্ড সিঞ্চনা, ওয়ান্স অ্যাগেন আই উড লাইক টু কল রিতম্বর অ্যান্ড সিঞ্চনা টু কাম অন দ্য ডায়াস, অ্যান্ড দে উইল শো ইউ হাউ টু ইন্টারেক্ট উইথ ইচ আদার, কীভাবে একে অপরের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে হয়, কীভাবে শুরু করতে হয়, কী কী শব্দ ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে আমরা কমিউনিকেশনটাকে কন্টিনিউ করব, কীভাবে এটাকে এক্সটেন্ড করব, বাড়িয়ে নিয়ে যাব। কারণ কমিউনিকেশন মানে তো কয়েকটা শব্দের মধ্যে সীমিত নয়, সেটাকে আমাদের বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইংরেজিতে কথা বলাটা সহজ, কিন্তু ওটাকে এক্সটেন্ড করা, সেটাকে পুনরায় বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। ধরুন আপনার তো মনের মধ্যে অনেক রকম চিন্তাভাবনা রয়েছে, ওই সমস্ত চিন্তাভাবনাকে গুছিয়ে অ্যাট এ রো কীভাবে আমরা ওটাকে প্রেজেন্ট করবো ইন এ সিকোয়েন্স, ওটা হচ্ছে কমিউনিকেশন। সো নাও আই এম গোয়িং টু হ্যান্ড ওভার দ্য মাইক্রোফোন। আরেকটা মাইক্রোফোন দেবেন প্লিজ। হ্যালো, Hello Ritambar. Hi, Sinchana. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am fine too. Where are you going now? I am going to attend a spoken English class. Wow, that's great. We all should learn spoken English. Yeah, you are right. Okay, I am in a hurry. Bye. Bye. See you later. Have a nice time. That's all. Thank you. Thank you very much, Sinchona and Ritambor, for such a lovely conversation. So you may go now. When I
need you, I will call you here on the dais. Okay? So thank you very much. So please give a round of applause for them, please. একবার জোরে হাততালি চেয়ে নেব এই খুদেদের জন্য। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাদের। সো আমরা ইন্টারেকশনটা দেখলাম কিভাবে একে অপরের কাছে অ্যাপ্রোচ হয়ে আমাদের কনভারসেশনটাকে আমরা চালিয়ে যেতে পারি। এইভাবে গ্রিটিংস আর পার্টিংস প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডিউস যে পর্ব, আমাদের যে প্রথমে সূচনা পর্বে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে গ্রিট করতে হয় কাউকে, কিভাবে অভিবাদন করব কারো কাছে, সে পরিচিত হতে পারে বা অপরিচিতও হতে পারে, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার, কিন্তু কিভাবে আমরা নিজেদেরকে অ্যাপ্রোচ করব সেটা আমরা দেখালাম। এরপরে অ্যান্ড ইউ আর গোয়িং টু এক্সপিরিয়েন্স সাচ এ লাভলি সাচ অ্যান অ্যামেজিং fact, the storytelling, which is also very much beneficial to improve your communication skill in English language. So storytelling is the part to create an imaginary story inside your mind, and you have to express it. Through it, you can express yourself, you can teach your student, you can teach your children, or you can teach your grown-ups. স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে আমরা ছোটদের বা বড়দের তাদেরকে আমরা একটা কাল্পনিক জগতে নিয়ে যেতে পারি, সেখানে তারা নতুন কিছু শিখবে, নতুন কিছু ফ্যাক্ট উপলব্ধি করবে, এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে প্রসপার করতে পারবে। তো আমরা স্টোরি টেলিংয়ের জন্য আই উড লাইক টু কল ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট অফ মাইন অন্তরা টু কাম অন দ্য ডায়াস অ্যান্ড প্লিজ টেল দ্য স্টোরি। অন্তরা একটা স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে আপনাদের বোঝাবে যে স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইংরেজিটাকে রপ্ত করতে পারি। বিশেষ করে আমার মনে হয়, অ্যাকর্ডিং টু মাই সেলফ, স্টোরি টেলিং ইজ দ্য ভাইটাল পার্ট দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ টু টিচ ইউর গ্রোন আপস অর ইউর বেবি অ্যাট হোম হাউ টু ইমপ্রুভ কমিউনিকেশন স্কিল ইন ইংলিশ। ছোটদেরকে যদি বাড়িতে আমরা ইংরেজিতে স্টোরি দেখাই কিংবা তাদেরকে বলে শোনাই, তারা কিন্তু প্রথমে হয়তো অনেকটাই বেশি ভোগান্তি পোয়াতে হতে পারে, কিন্তু পরের দিকে দেখবেন তারা ইউজ টু দিস হয়ে যাবে, এটির প্রতি কিন্তু তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবে। দে উইল বি সো মাচ অ্যাকাস্টম টু ইট। সো নাও আই এম গোয়িং টু হ্যান্ড ওভার দ্য মাইক্রোফোন টু অন্তরা অ্যান্ড সি উইল টেল দ্য স্টোরি। Good evening everyone. I am going to tell a story. It is very beautiful story. It was a hot summer noon. The crow was became very thirsty. It was flying here and there in search of a water. Suddenly it saw a pitcher on the ground. It went to the pitchers and a little water at the bottom at the pitchers. It tired heart but could not drink water. Then it some pebbles nearby. It hit upon a plan. It took pebbles one by one. They dropped then into the pebbles. Gradually the water level rose. The crow drank water and quenched its thirst. The crow became very happy and flew away. Moral of the story: knowledge is power. That's all. Thank you. Thank you very much, Antara, for delivering such a beautiful story. The moral of the story, what we can learn from the moral of the story, so you can go now. What we can learn from the moral of the story, moral of the story, এই যে নীতিবাক্য আমরা কি কি শিখলাম এটা থেকে, থার্স্টি ক্রো থেকে। দিস স্টোরি ওয়াজ জাস্ট ফর ডেমনস্ট্রেশন। আমি শুধুমাত্র একটা স্টোরি দেখিয়েছি বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ টাইম, সময়ের অভাবে, কিন্তু অনেক স্টোরি রয়েছে। দের ইজ এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্টোরিজ ইউ উইল ফাইন্ড ফ্রম অনলাইন বেসিস। তো অনলাইনে থেকে আমরা অনেক কিছু স্টোরি পেতে পারি, কিংবা ইসপের গল্প আপনারা পড়েছেন। সো ইট হ্যাজ বিন অ্যাবস্ট্রাক্টেড ফ্রম দ্য ইসপ ফেবল। ইসপের নীতিবাক্য থেকে এই গল্পটি নেওয়া হয়েছে। আপনারা অনেকেই জানেন এই গল্পটি, পুনরায় ওটা রিপিট করলাম শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। থার্স্টি ক্রো। সো হোয়াট উই ক্যান লার্ন ফ্রম দ্য থার্স্টি ক্রো, তৃষ্ণার্ত কাক থেকে আমরা কি শিখলাম? এটিই শিখলাম নীতিবাক্যটি, যে নলেজ ইজ পাওয়ার, দ্য প্রেজেন্স অফ মাইন্ড ইজ পাওয়ার। উপস্থিত বুদ্ধি কিংবা জ্ঞানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে কোনো জিনিসকে কিন্তু আমরা সফলভাবে জয় করতে পারি।
জ্ঞানম বলম, জ্ঞানী বল, এটি আমরা শিখলাম এটির মাধ্যমে। তো ইংরেজি আশা করি আপনারা কিছু শিখছেন, কারণ এই অল্প পরিসরে, এই যে অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু ইংরেজির সব কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সকে শেয়ার করা কিন্তু ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পসিবল ফর অল অফ আস টু প্রেজেন্ট। সো সেই জন্য কিছু জাস্ট অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের সেই চিন্তাধারাকে বদলাতে হবে। এই সামান্য কিছু দিয়ে কিন্তু ইংরেজিতে রপ্ত করা সম্ভব নয়। নিজের মধ্যেকার যে জিনিসটা, নিজেদের যে থট, দ্য থট প্রসেস শুড বি চেঞ্জড, which we are nurturing since a long time inside our head. আমাদের মাথার মধ্যে যে চিন্তাধারাগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। কথায় রয়েছে, সোচ কো বদলোগে তো সিতারে বদল যায়েঙ্গে, নজর কো বদলোগে তো নজারে বদল যায়েঙ্গে, কস্তিয়া বদলনে সে কুছ নেই হোগা, হাওয়া কো বদলোগে তো দিশায় বদল যায়েঙ্গে। তো সেই জন্য আমাদের মধ্যেকার সেই চিন্তাধারা, সেই আইডিয়া, সেগুলোকে অবশ্যই বদল করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। আপনারা অবশ্যই শিখবেন, আমরাও শিখবো, আমরা সকলে মিলে শিখবো। স্লাইড প্লিজ। সো হোয়াট ইউ ক্যান সি এট দ্য স্ক্রিন, আওয়ার গ্রেটেস্ট উইকনেস লাইজ ইন গিভিং আপ। আমরা যে কোনো জিনিস শুরু করার সময় আমরা মাঝপথেই কিন্তু ছেড়ে দিই, আর ওটাই হচ্ছে সব থেকে আমাদের ফুলিশনেস, আমাদের বোকামি ওই জায়গাটি। যে কোনো জিনিসের শুরুয়াতটা কিন্তু কঠিন হবেই। প্রথম যে সিঁড়িটা ওটা কিন্তু সবসময় কঠিনই হয়, ওটা অনেকটাই উঁচু হয়। তারপরে যে জিনিসটা বাকিতে, রেস্ট অফ দ্য ওয়েজ সো মাচ স্মুথ জাস্ট লাইক দ্য বেড অফ ফ্লাওয়ার্স। তারপরের কিন্তু যে রাস্তাটা অনেকটাই সহজতর, অনেকটাই কিন্তু লেস ডিফিকাল্টিস তার মধ্যে আমরা পাবো। দ্য মোস্ট সার্টেন ওয়ে টু সাকসিড ইজ অলওয়েজ টু ট্রাই জাস্ট ওয়ান মোর টাইম। চৈনিকে একটা প্রবাদ রয়েছে, 7 বার পড়ার পরে 8 বারে আবার ওঠো, বাট নেভার কুইট, নেভার গিভ আপ। নিজের মধ্যে যদি নেভার গিভ আপ অ্যাটিটিউডটা থাকে, আমার মনে হয় কোনো স্কিলই কঙ্কার করাটা মোটেও কিন্তু কঠিন নয়। যে কোনো স্কিল, ওটা তো মাত্র স্কিল, ওটা তো কিছু আইডিয়া, কিছু থটের মাধ্যমে, কিছু থট প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। আর ওই সমস্ত জিনিসকে আমরা সহজেই রপ্ত করতে পারি। কিন্তু নিজের মধ্যে সেই চিন্তাধারা, সেই আইডিয়াটাকে কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে, তবেই কিন্তু সেই পরিবর্তন আসবে। চিন্তাধারা পরিবর্তন হলে কিন্তু পরিবর্তন আসবেই। স্লাইড প্লিজ। ছোট বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে আমরা বেশি করে কিন্তু সেন্টেন্সের প্রতি বেশি মনোযোগ দিই, কিন্তু নিজেদের অ্যাকশনটাকে, সেই বানানকে যদি আমরা বা ভোকাবুলারিটাকে যদি পরিবর্তন করি, ভোকাবুলারিটাকে যদি বুস্ট করি, তবেই দেখবেন কথা বলার সময় মোটেও কিন্তু কোনো রকম স্ট্যামারিং আসবে না। সেই তোতলামি, সেই কথা বলার মাঝখানে যে স্ট্যামারিং হবা, আটকে যাবা, ওই জিনিসগুলো কিন্তু মোটেও আসবে না। তাহলে প্রথমত আমাদের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু বুস্ট ইউর ভোকাবুলারি। তো ভোকাবুলারিটাকে আগে কিন্তু বাড়াতে হবে। আমরা সবসময় টেন্সের পিছনে ছুটি, বাট টেন্স উইল অলওয়েজ গিভ ইউ টেনশন। আপনারা শুনে অবাক হবেন, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য টেন্সের কিন্তু খুব অল্পই প্রয়োজন রয়েছে। জানি অনেকে আমার সঙ্গে এই ব্যাপারটা কিন্তু একমত হবেন না, ইটস এ কন্ট্রোভার্সিয়াল ম্যাটার, কিন্তু আমি মনে করি, বিকজ আই মিট সো মেনি ফরেনার্স ইন সো মেনি ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার্স। অনেক ফরেনারের সঙ্গে কিন্তু আমি কথা বলেছি বিভিন্ন সেমিনারে। তো আমি দেখেছি ওখানে অ্যাকশনটা কিন্তু কোনো ব্যাপার নয়। আমরা কেউ যদি কথা বলার চেষ্টা করে, তার গলাটাকে চট করে বন্ধ করে দিই, যেন সে ভুলই বলছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে ভুল জিনিসটাও কিন্তু শিক্ষার একটা পার্ট। মিস্টেক ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। তো অবশ্যই তাকে ভুল করতে দিতে হবে। পৃথিবীতে যারা মহানতম মানুষ, যারা লেজেন্ড, যারা গ্রেট পার্সোনালিটিজ, তারা ভুল করেননি এ কথা কে বলল? প্রত্যেকেই কিন্তু ভুল করেছেন, এবং ভুলের মাধ্যমে শেখাটাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের পরিচয়। তো ভুলের মাধ্যমে শিখতে হবে। সুতরাং প্রথমে ইউ হ্যাভ টু মেক মিস্টেক, ডোন্ট ফিয়ার টু মেক মিস্টেক্স, বিকজ ইউ শুড হ্যাভ ইনসাইড ইউর মাইন্ড দ্যাট মিস্টেক্স আর দ্য পিলার অফ সাকসেস। এখন আমি মঞ্চে ডেকে নেব, আই উড লাইক টু কল Ritambor and Shinchona to come on the dais, and there will be some words, some confusing words. Confusing এই জন্য বললাম, খুবই কঠিন কিন্তু শব্দ সেগুলো, and which will be so much difficult to pronounce such a little toddler. So please একবার হাততালি চেয়ে নেব আপনাদের কাছ থেকে এই দুই খুদেদের জন্য।
ইন্সপায়ার করুন। আমিও আপনাদের ইন্সপায়ার করতে এসেছি সেই সমস্ত ছোট বাচ্চাদের, যাতে করে তারা ইংরেজি শিখতে পারে কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মাধ্যমে। রিতম্বর, প্লিজ কাম সাইড। দর্শকদের পেছন ফেরাবে না, পেছন ফেরাবে না, পেছন ফেরাবে না। Yes, yes, yes. So now I'm going to hand over the microphone to Shinchona, and he will pronounce such difficult words from the left side of the screen. Scientific, extremely, destruction, pollution, belief, apologized, jealous, brilliant, diarrhea, hugged, arrogantly, tiebreaker, fossil. Thank you very much. Such kinds of words you will find the book of 11 and 12 sections book. এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো সাধারণত আমরা ক্লাস 10, 11 কিংবা 12 এর বইতে পাবো। এই সমস্ত কঠিন যে কনফিউজিং ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, দে আর ভেরি মাচ কনফিউজিং অ্যান্ড ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট টু প্রোনাউন্স সাচ এ টডলার লাইক দিস ওয়ান। ডান দিকে যে শব্দগুলো রয়েছে, আপনি যদি নিচের দিকে একটু তাকান দেখবেন কত বড় বড় শব্দ, এক একটাতে মনে হয় 35টা বা 40টা করে লেটার রয়েছে। অ্যান্ড সাচ কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস, প্রোনাউন্সিং অফ সাচ কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট, বাট they can spell them so effortlessly. So now I'm going to hand over the microphone to Ritambor to pronounce such words, and please. Talkative, tsunami, psychology, arrangements, frightened, technological, advancements, communication, permanently, successfully, indigenous, extraordinary, floxinocini, hilipilification, pneumono, ultra, microscopic, silico, volcanoconiosis. Such kinds of words is very much difficult. New mono ultra microscopic silico volcanoconiosis. So I would like to request you, please count how many letters are there at the end of the word. So what you can see on the giant screen, on the LED screen, new mono ultra microscopic silico volcanoconiosis. And if you count them collectively, you will find that 45 letters are there in such a word, new mono ultra microscopic silico volcanoconiosis. So thank you very much. Please, you may go. এই সমস্ত ওয়ার্ড জাস্ট ডেমনস্ট্রেশনের জন্য আপনাদের দেখানো। এইরকম অনেক কঠিন কঠিন ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো কিন্তু প্রোনাউন্স করা সত্যি ডিফিকাল্ট, বিশেষ করে এই সমস্ত ক্ষুদে বাচ্চাদের। কিন্তু বাচ্চাদের মনে এই জিনিসটাকে এঁটে দিতে হবে যে বিলিভিং ইজ এভরিথিং, বিলিভ ইন ইউর সেলফ, নট ইন গড। ভগবানের উপর বিশ্বাস নয়, আগে নিজের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। আর আমরা যদি নিজের উপরে বিশ্বাস করি, ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন। God helps those who help themselves. ভগবান তাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে। স্লাইড প্লিজ। Yes, everything is possible. Everything is possible. जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है. जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो थामना পুরো আসমান বাকি है. তো আপনাদের ঘরে যে সন্তান রয়েছে, he is born to fly off in the sky just like a bird. Okay, so give them the wings to fly freely in the sky. তাদেরকে সেই ডানা দুটো দিতে হবে আপনাদের, যাতে করে মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। তাদের মধ্যে সেই কচি মনটাকে আপনাদের উন্মেষ ঘটাতে হবে। তাকে টেন্ডারলি ধীরে ধীরে আপনাদের স্নেহ ভালোবাসায়, আপনাদের এনকারেজমেন্ট বা উৎসাহের মাধ্যমে তাদেরকে জাগ্রত করতে হবে। দেখবেন, জানি মায়েরা এই কথাটা শোনার পরে আমার উপর প্রচণ্ড পরিমাণে রেগে যাবেন, তাও বলবো, ছোট বাচ্চা যদি কোনো কিছু জানতে চায়, ইফ হি অর সি ওয়ান্টস টু নো সামথিং অ্যারাউন্ড আস, আমরা সবসময় তার দমিয়ে দিই। আরে জানা এখন হবে না, পরে বলে দেবো। হয়তো জানি না, জেনে তো বলা যেতে পারে। কারণ মনে রাখবেন, 2 বছর যে বয়সটা বাচ্চার, ওটা সব থেকে ভাইটাল, বিশেষ করে 2 থেকে 5 বছরের মধ্যে। ওই সময় কিন্তু তাদের যে মেমরি, তা পুরোটাই প্রায় ডেভেলপ করে যায়। আর ওই সময় ওদের যে ক্যাচিং পাওয়ার জাস্ট লাইক এ ম্যাগনেট।
যে কিছু ইনফরমেশন ওরা পাবে ওরা অ্যাবসর্ব করে নিতে চায়, মাথার মধ্যে সেটিকে ঢুকিয়ে নিতে চায়, তারা শোষণ করতে চায় সমস্ত রকম ইনফরমেশন দ্যাট দে গট ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং। চারপাশ থেকে যা কিছু ইনফরমেশন দে আর কালেক্টিং ফ্রম দেয়ার বুকস, তাদের বই থেকে বা আলাদা কোনো সোর্সেস থেকে, ফ্রম এনি আদার সোর্সেস দে গেট ইন টাচ টু, সব জায়গা থেকে তারা কিন্তু সেটাকে অ্যাবজর্ব করে নিতে চায়। সো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Yes, the most funny part of rectify your pronunciation or spelling, tongue twister. It's a very interesting fact. It's a very interesting part of English language, and it can amaze you. Tongue twister. So now I'm going to demonstrate one tongue twister, just like Fuji Wuji was a beer, Fuji Wuji had no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. You have to pronounce such kinds of phrase 3 times. Fuji Wuji was a beer, Fuji Wuji had no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. Fuji Wuji was a beer, Fuji Wuji had no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. Fuji Wuji was a beer, Fuji Wuji had no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. So now I would like to I would like to call the students of mine to come on the dais to twist their tongue, to showcase their tongue twister in front of you. So I would like to call all the students of mine, please come on the dais for tongue twister. Please come. Tongue twister hoyeche? Are tumi ascho na keno? Tongue twister ache to tomar? To tumi ascho na keno? So they will tell you some tongue twister which is really difficult. একবার আপনারাও করে দেখতে পারেন। আমি হিন্দিতে বলি একটা, পিতল কে পাতিলে মে পপিতা পিলা পিলা, এটা হিন্দিতে। বাংলায় যেমন রয়েছে গড়ের মাঠে গরু গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়, এটাকে 3 টাইমস বলতে হবে আপনাদের, এবং সিমুলটেনিয়াসলি এট এ ইকুয়াল স্পিড। ওকে, সো নাও আই এম গোয়িং টু হ্যান্ড ওভার দ্য মাইক্রোফোন to twist their tongue and to twist your tongue as well. Peter Piker picked a pack of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piker pick? Peter Piker picked a pack of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piker pick? Peter Piker picked a pack of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piker pick? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we scream, we all scream for ice cream. Lucky Luck likes legs, Lucky Luck likes legs, Lucky Luck likes legs. Fuji Wuji was a bear, Fuji Wuji had no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. Fuji Wuji was a bear, Fuji Wuji had no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. Fuji Wuji was a bear, Fuji Wuji was no hair, Fuji Wuji was not Fuji Waji. So these were some tongue twister. Thank you very much, all the students of mine. So you may go now. So thank you for your such a lovely demonstration. কিছু টাং টুইস্টার যেমন ক্যান ইউ ক্যান ক্যান এজ এ ক্যানার ক্যান 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 ইউ ক্যান ক্যান এজ এ ক্যানার ক্যান 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 ইউ ক্যান ক্যান এজ এ ক্যানার ক্যান 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 ফ্লক্সিনোসিন হিলিবিলিফিকেশন ফ্লক্সিনোসিন হিলিবিলিফিকেশন ফ্লক্সিনোসিন হিলিবিলিফিকেশন। যখনই আপনারা যে কোনো ওয়ার্ডই যত কঠিন, এগুলো একটু এমনিতেই জটিল হয়, একটু কঠিন হয়। টাং টুইস্টার মানে আপনারা স্ক্রিনের দিকে নিশ্চয়ই দেখেছেন জিভটা কীরকমভাবে টাই আপ করা রয়েছে, তো সত্যি জিভ কিন্তু তেমনি হয়ে যাবে, বাট ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইট রেগুলারলি দেন ইট ইজ সো মাচ ইজি টু ইউ। Okay, so delivering speech before the audience is a part of communication skill. কারোর সামনে আমাদের স্পিচটাকে, আমাদের যে বক্তব্যকে উপস্থাপন করাও কিন্তু আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলের একটা পার্ট, অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ভাইটাল ওয়ার্ড। বলেছি আগে 75% পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান ডেলিভার স্পিচ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পাবলিক। পাবলিকের সামনে বা আমাদের অডিয়েন্সের সামনে, দর্শকদের সামনে বা শ্রোতাদের সামনে আমাদের স্পিচটাকে ডেমনস্ট্রেট করা কিন্তু খুবই কঠিন। মনে হতেই পারে যে সত্যি তো এটা এমন কি ব্যাপার, কিন্তু মঞ্চে উঠে যখন কোনো কিছু এক্সপ্রেস করা, নিজের ফিলিংসগুলোকে টেনে বার করে একেবারে জিভের আগায় নিয়ে আসা, সত্যি ইট ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট। যারা করেননি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভীতির কারণ। বড় বড় মানুষের ঘাম ছুটে যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারাটা, কিন্তু দেখবেন
ঘরে ছোট বাচ্চাটি অনায়াসে বলে দিতে পারে যখন ছোট। বড় হলে কিন্তু সেই ভীতিটা পুনরায় জাগ্রত হয়। কারণ কি, যখন ছোট থাকে ওই সময় কিন্তু পাবলিক ফেয়ার বলে কিছুই নেই, তখন তার মধ্যে সেই যে আনন্দ, সেই জয়ফুলনেস তার মধ্যে কিন্তু কাজ করে, সেই এক্সাইটমেন্ট কাজ করে, যে আমাকে বলতে হবে স্টেজে উঠে। সো নো ম্যাটার হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট, তাদের সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু যখনই আমরা বড় হয়ে উঠি, ওয়েন উই গ্রোন আপ, তখনই কিন্তু আমাদের মধ্যে সে ভয়ের সঞ্চার ঘটে, যাকে আমি এর আগেই বলেছি, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ বিফোর দ্যাট সাচ কাইন্ডস অফ ফোবিয়া, সাচ কাইন্ডস অফ ফিয়ার ইজ কল্ড গ্লসোফোবিয়া। গ্লসোফোবিয়া বলা হয়ে থাকে এমন ধরনের ভয়কে। কিন্তু সেই জন্যই ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদেরকে সেইভাবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে, সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি তাদেরকে শেখানো যায়, তাহলে কিন্তু এই গ্লসোফোবিয়া থেকে ইউ ক্যান গেট ইট অফ। সংস্কৃতে একটা শ্লোক রয়েছে, দেয়ার ইজ এ ভেরি ওয়েল নন শ্লোকাস ইন সংস্কৃত, বিদৈব পরম চক্ষু বীরদয়া সর্বম দৃশ্যতে তসমা শৈশবম বিদ্যা গ্রহণীয়া তু যত্নত। So you can begin the learning process of your child, of your toddlers, of your baby from the infancy, from the period of childhood. Thank you very much for showing your patience. আপনাদের ধৈর্য দেখানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার প্রিয় দর্শকদের। So now I would like to call one of a student of mine to come on the dais to deliver a speech. Please come on the dais. Shadanando. I would like to call Shadanando to come on the dais to deliver a speech in front of the audience. Good evening, everyone. Thank you all for being here today. Today, I am going to say something about the importance of English. At first, I want to say you all that English is not a fear. You can make it your dear. English emerges one of the highly spoken languages in the world. Approximately 3 billion of people speak this language. All the official or academic works are done in this language. Most of the essential books by renowned authors are written in English. It's a makes the different countries people connection, so it is called international language. Nowadays, this language is dominating. So it is mandatory to learn English. Learning English can make you smart, well informed, well educated. It can open many ways of success for you and can change your personality. That's why we, especially the student, should not fear English. We should love it and nurture it. Only then we will be able to make an emotional bond with it. That's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Shadanando. So you may go now. Thank you. Please give a round of applause, please. আপনাদের একটু এনকারেজমেন্ট চাই। বুঝতে পারছি ইংরেজি বলে অনেকটাই নিরস লাগছে শুনতে, কিন্তু যে কথাগুলো বলছি আপনারা যদি একটু একাত্ম হন, অন্তত আপনাদের বাড়ির সেই ছোটরা কিন্তু শিখতে পারবে অনেক কিছুই। যাই হোক, আপনাদের কি ইচ্ছে করে না যে আপনার সন্তান স্টেজে পারফর্ম করুক, ইংলিশে কিছু বলুক? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের মাতৃদুগ্ধ সম, আমাদের মায়ের মতো। কিন্তু তার পাশাপাশি বিশেষ করে আমরা যদি অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের কানেকশনটাকে রাখতে চাই, ওই সমস্ত মানুষদের সাথে যারা আলাদা স্টেট থেকে বিলং করেন, তাদের সাথে যদি আমাদের কমিউনিকেশন, আমাদের ইন্টারাকশনটাকে যদি বাড়াতে চাই, তাহলে কিন্তু ইংলিশ ইজ দ্য ওনলি ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ। তাহলে ইংলিশ হচ্ছে সেই মাধ্যম। বিশেষ করে ফরেনে যারা গেছেন, তাদের কিন্তু only one language which is dominating what they should learn, and that one is English. ইংরেজি হচ্ছে সেই সাবজেক্ট, সেই ভাষা যা কিন্তু যারা ফরেনে তারা বলতে পারেন। এই ইংরেজির মাধ্যমে কিন্তু তাদের নিজেদের ফিলিংসকে তাদের কাছে উজাড় করতে পারেন, তারা তাদের কথাকে কারো কাছে বলে কাজটা করিয়ে নিতে পারেন। তো আমরা বেসিক জিনিসটা কিন্তু শিখতেই পারি। দ্য বেসিক ওয়ান ইজ নট সো ডিফিকাল্ট টু লার্ন। ওই যে বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল যে ইংলিশটা, ওটা কিন্তু মোটেও কঠিন নয়। সাধারণ আমরা ইংলিশের গ্রিটিংস বা পার্টিংস করে কিন্তু অনেকটা কাজকে চালিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য বলছি ইংলিশটাকে একটু ভালোবাসতে হবে। আপনারা সকলে ভালোবাসুন, আর দয়া করে এটাকে প্রেশার হিসেবে নয়, কারণ আমরা প্রেশার কুকার নই। বাচ্চারা কিন্তু প্রেশার কুকার নয়, তাদেরকে ভালো করে এমনিতেই শেখান। তারা মোবাইলে কোনো কিছু দেখে শিখতে চাইছে, তাদেরকে স্টোরি দিন।
ইংলিশে স্টোরি দিন, এসব ফেবেল দেখুক তারা, ওখান থেকে অনেক কিছু শিখবে। যে কোনো টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, যে ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি কথা বলতে চান, হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর গোয়িং টু স্পিক, ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তাদের সামনে তুলে ধরুন। তারা যা কিছু দেখছে ওটা ইংরেজিতে কিছুক্ষণ দেখুক, বাংলায় কথা বলুক। আমরাও বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, কিন্তু ইংলিশটাকে যদি ভালোবাসা যায়, এটা কিন্তু মোটেও কোনো ডিফিকাল্ট নয়। অনেকেই ইংলিশে কথা বলতে পারেন, গ্রামাঞ্চলে মানুষও ইংলিশে কথা বলতে পারেন। শুধু মনের মধ্যে এই ধারণাটাকে পোষণ করা যাবে না যে শহরের মানুষ ওরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে বলেই ইংলিশে কথা বলতে পারছে। বাট ইটস আ মিথ, ইটস এ রং আইডিয়া দ্যাটস ইউ আর নার্চারিং সিন্স এ লং টাইম ইনসাইড ইউর মাইন্ড। আপনারা এই ভুল ধারণাটাকে মনের মধ্যে পোষণ করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। ইংলিশ মিডিয়াম মানে ইংলিশে কথা বলতে পারবে, বেঙ্গলি মিডিয়াম মানে পারবে না। অনেক মানুষ দেখবেন তারা কিন্তু বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকেই পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু ইংলিশে এফোর্টলেসলি কথা বলতে পারেন, সিমুলটেনিয়াসলি কথা বলতে পারেন উইদাউট এনি এফোর্ট। তো সেই জন্যই বলছি, ঘরের শিশুটাকে ওই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যদি শেখাতে চান, না হলে কোনো স্কুল, কোনো প্রতিষ্ঠানে কিন্তু একেবারেই অচল হয়ে যাবে। আপনি যদি ওইখানে ওই প্রতিষ্ঠানের উপরে যদি আপনি নির্ভর করে ছাড়েন যে এখানে ছাড়লে আমাদের ঘরের শিশুটা হয়তো ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। টিচার আর ফর গাইডেন্স, শিক্ষকরাও মানুষ, শিক্ষকরা শুধুমাত্র গাইডেন্সের জন্য, ওরা ওনাদেরটা উজাড় করে দেবেন। বাট যদি বাচ্চার মধ্যে সেই ধারণ শক্তি, সেই ধী শক্তি যদি না থাকে, যে ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন যদি না থাকে ঠিকঠাকভাবে, তাহলে কিন্তু সেই ধারণ শক্তি আসবে না। বাবা মাদেরও সেই বাচ্চাটাকে অবশ্যই বিলিভ করতে হবে। আমরা বিলিভিং জিনিসটাকে এড়িয়ে যাই সবসময়, বাচ্চাটার উপর একেবারেও বিশ্বাস রাখি না যে বাচ্চাটা অত শিখতে পারবে কিনা, তোর দ্বারা কিছু হবে না, এই জাতীয় ওয়ার্ডকে অবশ্যই প্লিজ অ্যাভয়েড সাচ কাইন্ডস অফ নুইসেন্স, সাচ কাইন্ডস অফ নেস্টি ওয়ার্ডস বিফোর ইউর চাইল্ড। তোর দ্বারা কিছু হবে না এমন ওয়ার্ড বলে তাদেরকে ডিসকারেজ করবেন না প্লিজ। তারা ছোটোবেলা থেকে এইসব শুনতে শুনতে কিন্তু নিজেরাই মনের মধ্যে ডিসকারেজড হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে ব্লেম দিয়ে কিছু লাভ নেই। ইউ শুড নট পুট ব্লেম অন ইউর চাইল্ড, ইউর বেবি। সো নেভার গিভ আপ, বারবারই বলছি, কখনোই হাল ছাড়া যাবে না। ডোন্ট কুইট, যা শুরু করেছেন কম সময় দিন ওই স্কিলটার উপরে, বাট বন্ধ করবেন না মাঝপথে। বেশিরভাগই কিন্তু মাঝপথেই আমরা বন্ধ করে দিই। অনেক সময় শুরুয়াতটাই ভালো লাগে না, কিন্তু ভালোবাসুন। দেখবেন প্রতিটা স্কিলই কিন্তু শিখে রাখা প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে কমিউনিকেশন স্কিল ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো মাচ ভাইটাল নাও ইট ইজ। অফ লেট ইংলিশ ইজ গেইনিং ইজ পপুলারিটি ডে বাই ডে। ইংরেজি তার যে জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন কিন্তু ইংলিশের যে জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বাংলা শেখার পাশাপাশি আমাদের ইংরেজিও শিখতে হবে। বিশেষ করে আমাদেরকে যদি ওয়েল সিটিজেন, ইফ উই ওয়ান্ট টু লিড এ পিসফুল হ্যাপি সোশ্যাল লাইফ, উই শুড হ্যাভ টু অ্যাকোয়ার দ্য নলেজ ইন ইংলিশ। ইংরেজিতে আমাদের অবশ্যই বর্তমানকালে কিছুটা হলেও বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল নলেজ কিন্তু রাখতে হবে। স্লাইড প্লিজ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নি বোধত, arise, awake and stop not until the goal is achieved. And it was well said by Swami Vivekananda. স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ওঠো, জাগো, যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্যে পৌঁছছো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু স্থির থাকো, নিজের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ওরা। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নি বোধত। এপিজে আব্দুল কালাম খুব সুন্দর একটা কোর্স বলেছেন যে আমরা ফেল শব্দটা শুনলে হতাশ হয়ে যাই, বাট ফেলের মধ্যেও কিন্তু পজিটিভনেস রয়েছে। ফেল মিনস ফার্স্ট অ্যাটেম্পট ইন লার্নিং। নো শব্দটা শুনেই একেবারে মুসড়ে পড়ি। নো, না মানেই তো নেগেটিভ শব্দ, একেবারেই নয়। এমন একজন লেজেন্ড, এমন একজন গ্রেট পার্সোনালিটি যিনি কিনা বলে গেছেন, নো শব্দটাকে যদি ইফ উই ডিসেক্ট দ্য নোল ওয়ার্ড উইল ফাইন্ড দ্য নেক্সট অপরচুনিটি। পরবর্তী সুযোগ আসছে তো। নো মানে কিন্তু না নয়, নো মানে কিন্তু পরবর্তী সুযোগ। এমন যে মহান পার্সোনালিটি, এমন মহান ব্যক্তিত্বরা যা কিছু বলে গেছেন তা কি কখনো ভুল হতে পারে? এই সমস্ত কোর্সগুলোকে, এই সমস্ত মানুষেরই কথাগুলোকে নিজের মধ্যে একাত্ম করুন। শেখাটা একটা প্রসেস, অবশ্যই শেখা যেতে পারে। নিজের সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে, নিজের সব কিছু যে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইংরেজি শেখাটাও ইনক্লুড করুন আপনার ছেলের। আই এম ভেরি মাচ হোপফুল দ্যাট, আই এম ভেরি মাচ অপটিমিস্টিক দ্যাট ওয়ান ডে হি উইল টেস্ট দ্য ফ্লেভার অফ দ্য সাকসেস। আমাদের কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকেই, বেশিক্ষণ আপনাদের কিন্তু আর বিরক্ত করব না। সবার শেষে I would like to recite a very beautiful poem, and it was well written by Harivansh Rai Bachchan, the father of legend Amitabh Bachchan.
I hope the poem will inspire you and it will also motivate as well. मुट्ठी में कुछ सपना लेके भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमाई कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता दिखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जुल्म है उतना सहने की ताकत है, इस जग में जितना जुल्म है उतना सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झोंक झोंक कर सीधा खड़ा हुआ, झोंक झोंक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झोंक झोंक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपनी हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। নমস্কার। এরপরে একটা নৃত্যানুষ্ঠান রয়েছে, দয়া করে আপনারা কোথাও যাবেন না। যে নৃত্যানুষ্ঠান রয়েছে খুবই কিছু কচিকাচারা তারা এই স্টেজে পারফর্ম করবে, তাদের অ্যাবিলিটিটাকে শোকেস করবে, তাদের ট্যালেন্টটাকে শোকেস করবে। সেই নৃত্যানুষ্ঠান রয়েছে সান্ধ্যকালীন যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। আপনারা প্রত্যেকে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ হন এবং প্লিজ এনজয় দ্য ফাংশন।